ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 दिन का प्रोग्राम मिले वैसे 1 दिन का चल रहा है, किहो जिहा प्यार मिल रहा है? देखो इस हल्के दे विच बहुत उत्साह है। एक्चुअली ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये इंडियन नैशनल कांग्रेस का प्रोग्राम है। सारे ही हिंदुस्तान दे विच आ जिहड़े 3 दिन है उहदे विच असीं तिरंगा यात्रा जां पद यात्रा ये समर्पित है जिहड़े शहीद होए देश की आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने ने संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी तो लैके शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ ट्रिब्यूट पेश करने वास्ते ये जी यात्रा सारे हिंदुस्तान हर कंस्टिट्यूंसी में कढ़ी जा रही है और उस संदर्भ में अज फ्लोर हल्के की जी यात्रा रुड़का ब्लॉक की अज ये कढ़ी है और ये यात्रा विक्रम चौधरी हल्का विधायक उन्होंने रहनुमाई थले हुई है। सारे हल्कों 1-1 दिन वास्ते प्रोग्राम लिखिया सी पर क्योंकि वड्डा हल्का विक्रम चौधरी कल भी फ्लोर ब्लॉक की कर रहा है। सो ये मैं समझदा कि देश की आज़ादी नूं मनाउण वास्ते और संकल्प करने वास्ते कि जिहड़ी बहुत ही शहादतां दे नाल संघर्ष दे नाल आज़ादी हासिल आई है उसनूं कायम रखण वास्ते ये संकल्प है। ये लोगों को याद कराने वास्ते कि किस तरह आज़ादी हासिल हुई और उन्होंने किदा आप कायम रखना किस ये आई है। इस तो बाद एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा गया जिहड़ा कि हर हल्के दे विच वख-वख थावां ते जाके महंगाई के विरुद्ध जिहड़ा लोकां नूं जागरूक किया जाएगा। जो महंगाई दी मार है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने जो लियांदी है उसनूं लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और उस तो बाद एक 28 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली जी हल्ला बोल रैली दिल्ली विखे उत्थे की जाएगी। चौधरी साहब कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, अपने लोगों ने बड़ा फतवा दिता सीगा उन्होंने हुण जिमनी चोन की गल करें जिमनी चोन के जिता के भेजा पर उन्होंने वालों इस गल का विरोध किया जाता तिरंगा यात्रा जगह वो होर झंडा लाने के सुनेहे दे रहे। देखो जी सरकार बनी है सूबे विच वो थोड़े समय ही बहुत बुरी तरह फेल हुई है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर दी ले लो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सके। रोज़ जी कन्फ्यूजन वाले बयान जे देंदे होर कर देंदे। एक्चुअली पंजाब दे विच कोई सरकार नहीं। सो अगर कोई ये विरोध कह रहा है तो यदा मतलब है कि वो जेडे शहीद होए है आज़ादी की लड़ाई उन्होंने तोहीन कर रहे हैं। अच्छा तुसीं गल कीती है सूबा सरकार दी किसान धरनियां ते बैठे हुए हैं 4 दिन बड़ा रिलीफ दिता हुआ सीगा काफ़ी लोग परेशान है। अज दोने हाईवे ब्लॉक कर दिते है। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ पर किसानों के मसले में भी कभी यू टर्न ले लेंगे कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। सो हुण किसानों का संघर्ष है जी गन्ने के पैसे वो आड़े वे क्यों नहीं धरना लाया पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही थे बारे। सो इस करके जिस तरह मैं पहले कहा कि ये सरकार लोगों दी आसां ते पूरी नहीं उतर रही। साडे नाल विक्रम चौधरी भी मौजूद ने। किस तरीके नाल देख रहे हैं तुसीं तिरंगा यात्रा तुहाडी निकल रही है पहले तिरंगा यात्रा ते गल कर लैंदे आ। सब तो पहले तो मैं समुचे इलाके नूं कांग्रेस पार्टी वालों अपने वालों जिहड़ी साडी 75ਵੀਂ आज़ादी का शुभ दिहाड़ा है उस दी वधाई दिना। जिस तरह MP साहब ने दस्सिया साडी कौमी प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश से जिहड़े 75ਵੀਂ सालगिरह है
ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਲੌਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਫਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਂ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੌਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਨੌਲ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ MLA, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ AG ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਇਆ ਖੀਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਾਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ CLP ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਾਇਆ ਔਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੋਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ, ਜਗਬਾਣੀ।